Now you may see my entire screen, right? And I was just talking about the mechanism or the animation which we was unable to see in morning. Can you see this? Yes, sir, Yes, visible. sir. Yes, sir. Good, good, good. So here you can see this red link is completely rotating, which we are going to say as a crank, and this green is just oscillating. It is not completing its revolution. It's just oscillating. Can you see? And yellow is acting as a coupler. One more animation is available here. You can see this blue crank is going to rotate, and this, you can say, stone type of structure is there, which is acting as a fixed link frame. And this is important, fixed link असल्याशिवाय त्याच्या रेफरन्सनं ही ब्ल्यू लिंकच रोटेट होत नाही. जर फिक्स लिंक नसेल तिथं तर ही ब्ल्यू लिंक कुठं हवेत रोटेट होणार नाही. त्यामुळे ही फिक्स लिंक पाहिजेच. आणि त्यासाठीच मग आपण म्हणतो की कायनेमॅटिक चेनचं मेकॅनिझम मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी आपल्याला एक लिंक फिक्स करावी लागते. म्हणजे कुठल्या तरी फिक्स लिंकच्या भोवती किंवा फिक्स लिंकच्या रेफरन्सनं आपण मोशन देतो. आता इथं ठीक आहे, ही एक फिक्स लिंक आहे, त्याच्या रेफरन्सनं आपण ही ब्ल्यू लिंक रोटेट करतोय. थोडक्यात त्याच्या रोटेशनला ही फिक्स लिंक सपोर्ट करते. देन दिस ऑफ व्हाईट लिंक is acting as a coupler and red link is acting as a oscillator, whereas again this red link is supported by means of fixed link. आणि हा जर सपोर्ट नसता तर दिस सायकल विल नॉट गेट कम्प्लीट. आणि कुणाच्या रेफरन्सने त्यांना रोटेट होऊ शकले असते ते? कुणाच्याच नाही. ओके, so this is about the forward link mechanism. Now just we are going to see the inversions of that forward link mechanism. Now in this case, if suppose link number 1 is fixed, we are going to say first inversion. Second link if you are going to fix, and fourth link if you are going to fix, we are going to get the same type of mechanism. And 1 and 3 if you are going to fix, we are going to get the same type of mechanism. That's why in this case 2 inversions are possible, though we have chance that we can fix 4 number of links, but same sort of mechanism we are going to get by fixing opposite links. एकमेकाच्या समोरच्या लिंक जर आपण फिक्स केल्या तर आपल्याला सेम सॉर्टचं मेकॅनिझम मिळणार आहे. त्याच्यामुळं वी आर गोइंग टू से दॅट ओनली 2 inversions are possible. Okay, so first is beam engine or crank and lever mechanism. Now this beam engine, here you can see the diagram, beam engine. I have written some description about it. If you forget about the description, then we'll just see first of all what the beam engine is. Now we are speaking about the mechanism, right? First of all, we are going to say that which is fixed link. This structure will act as a fixed link. Second link is rotating, that is crank. Third link is connecting, this crank and one more link. And this fourth link is extended. See, we are only bothering about this fourth link. Forget about the next part. त्या फोर्थ लिंक बद्दल बोलतोय आपण. त्याच्या पुढचा जो पार्ट आहे त्या पार्ट बद्दल आपल्याला काही घेणं देणं नाही. आपण फक्त ह्या 4 लिंक बद्दल बोलतोय. एक आहे फिक्स, 1 नंबरची, 2 नंबरची क्रँक. आता तुम्ही म्हणाल की मग सर व्हाय वी आर नॉट गोइंग टू कन्सिडर ऑल दिस लिंक्स? सी, as this mechanism is operated by means of these 4 links and this extra 5th link and its piston.
That is the extra part. Okay, so we are not going to consider this right now. We are just concentrating on this mechanism. Okay, so when this crank will get rotate, this coupler will oscillate to this fourth link, and this oscillatory motion is given to the piston, where this piston is going to use to what drag the oil from uh, oil wells or some other purpose also. So I'll just show you animation of this. Can you see this? Yes, sir. I'll repeat once again. हे जे फिक्स फ्रेम आहे ही आपली लिंक नंबर 1 आहे. ओके, त्याला ग्राउंडेड पण म्हणतो आपण, म्हणजे ते जमिनीशी कनेक्टेड आहे, त्याला ग्राउंडेड म्हणतात. फिक्स लिंक म्हणजे ग्राउंडेड लिंक. ओके, ह्या ग्राउंडेड लिंक वरच एक आपण क्रँक बसवलाय किंवा व्हील जे रोटेट होतं ते, त्याला आपण क्रँक म्हणतो. आता हे जे क्रँक आहे, हा क्रँक म्हणजे लिंकच्या स्वरूपात असला काय किंवा एक गोल डिस्क असली काय. ओके, इट विल ऍक्ट ॲज अ सॉलिड लिंक ओनली. मग ही जी जांभळ्या कलरची आहे ती रोटेट होणारी क्रँक आहे किंवा लिंक आहे. कशा भोवती रोटेट होते ती, तर ह्या फिक्स लिंक भोवती. ती रोटेट होत असताना त्याला एक कपलर बसवलाय आपण, हा रेड कलरचा. तो कपलर जो आहे तो कपलर काय करतोय की ह्याच्या रोटेशनमुळे त्याला ऑस्सिलेटरी किंवा वर खाली मोशन मिळते. ती मोशन आपण काय करतोय की ह्या पर्पल कलरच्या ऑस्सिलेटरला देतोय. हा पण कशाच्या वर ऑस्सिलेट होतोय, तर तो पण कनेक्ट केलाय परत पहिल्या लिंकला, म्हणजे जी ग्राउंडेड केलेली होती त्याला. आपल्या 4 बार लिंक मेकॅनिझम मध्ये तसंच आहे. क्रँक ग्राउंडला कनेक्ट असला पाहिजे, चौथी लिंक पण ग्राउंडला कनेक्ट असली पाहिजे, राहिली मधली तिसरी लिंक. सिक्वेन्स बरोबर आहे. त्यामुळे पहिली लिंक फिक्स केली, दुसरी रोटेट झाली, तिसरी कपल झाली, चौथी परत ग्राउंडला कनेक्ट असलेली ऑस्सिलेट झाली. आता त्याच्या पुढे हा पिस्टन बसवलाय आणि त्यानंतर आपण वेल मधनं, ऑइल वेल जे असतात त्या ऑइल वेल मधनं ऑइल बाहेर काढण्यासाठी अशा टाईपचं मेकॅनिझम वापरलं जातं. दिस इज फर्स्ट or in one of the inversion of 4 bar link mechanism. Any question? If you do have any question, you are free to ask. If not, we'll go further. Now, second, what we are going to get is that this coupling rod of locomotives. What happens in the coupling rod? Already I have told you that in case of 4 chain mechanism or 4 link mechanism, 4 bar mechanism, what happens that opposite links, if you are going to fix, we are going to get same sort of mechanism. Okay, though we are going to vary the lengths of that links, we will get same sort of motion. म्हणजे काय होईल की मगाशी सांगितलं तसं, ह्या केसमध्ये ह्या रेड कलरची आपण लेंथ वाढवली तर ग्रीन कलरची लेंथ कमी होईल आणि ती पूर्ण रोटेट होईल, आणि रेड कलर काय होईल, फक्त ऑस्सिलेट होईल. म्हणजे सेम त्या 2 नंबरच्या लिंकला रोटेशन दिल्यानंतर 4 नंबरची लिंक ऑस्सिलेट होते, तशीच जर आपण 2 नंबरची लांब केली आणि 4 नंबरची लिंक जर छोटी केली तर 4 लिंक रोटेट होईल, 2 ऑस्सिलेट होईल, म्हणजे एकमेकाच्या अपोजिट. ओके, तसंच आता आपण 1 नंबर फिक्स केली काय आणि 3 नंबर फिक्स केली काय, व्हॉट विल गेट, 1 विल ऍक्ट ॲज अ कपलर इन्स्टेड ऑफ 3. 3च्या ऐवजी 1 हा कपलर म्हणून ऍक्ट होईल. म्हणजे अपोजिट लिंक जर आपण फिक्स केल्या तर आपल्याला सेम सॉर्ट ऑफ मेकॅनिझम मिळते. त्यामुळे ह्या 4 बार लिंक मेकॅनिझम मध्ये 2 इन्व्हर्जन पॉसिबल आहेत. ओके, दॅट द फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टँड. So here, now when we are going to see this mechanism, when we are going to fix one link, link number 4, you can say, or you can say link number 1 and link number 2. Either it will be 1 or either it will be 2. So when we are going to fix it, this
Cranks of same length will connect two wheels and they will rotate. Such type of mechanisms were used in locomotives which are operated by the steam engine. I will show that animation also. See it carefully. We are concentrating on this coupler mechanism, this wheel number 1 and this wheel number 2. You can see I'm putting cursor on it. Slow down that. So here you can see this is acting as a one crank which is rotating with one wheel. This is second crank, so the further mechanism is added over there. Just you concentrate on this. These two wheels are coupled with each other by means of this Orbar chain mechanism. All these mechanisms were used in steam locomotives, steam engine operated locomotives, you can say. You can enjoy all that video where we can find various links which are connected with each other. In between, let me tell you one thing that you can visit to Pandharpur railway station where you will find one locomotive engine, steam operated locomotive engine, which has manufactured in UK, and then afterwards it has transported by boat to India, and it has served on track of Miras to Pandharpur for too many years, and later on it has placed in Pandharpur railway station as an antique piece, and you can find the linkages over there also. So it was very complicated type of mechanism, because mechanically doing all these things are complicated. Nowadays you can use solenoid valves and electronics equipments, so that is different part. But mechanically, if you want to transmit motion from one place to another place, the complicated mechanisms are required for that, and that complicated mechanisms involves number of various links, and you study also complicated too. Got it? Can we go further? Yes, sir. Okay. Next mechanism, which again is the same sort of mechanism, we can say. So here link number 1, which has fixed, connected to 2, 3 is acting as a coupler, and link number 4 again grounded. Okay, this is VAT straight line mechanism. How you can say this, what is the straight line mechanism and why it has invented by VAT? Let me tell you one thing. First of all, the animation which right now we are seeing, in that animation
You can observe that that's why I told you that watch it carefully. You can see here this red part and blue part, sky blue you can say, this is nothing but the steam cylinder, whereas this upper part is acting as a, in which slot the pressurized steam has to be entered. म्हणजे राईट साइडला जे रेड दिसतंय त्याच्यामध्ये आता प्रेशराइज स्ट्रीम गेली, ती स्टीम गेल्यामुळे हा जो पिस्टन आहे तो लेफ्ट साइडला येतोय आणि लेफ्ट साइडला कमी प्रेशरची स्टीम आहे त्यामुळे ती स्टीम त्यातून बाहेर जाते. नंतर थोड्या वेळानं काय होईल की रेड साइड जिकडे आता ब्ल्यू आहे तिकडे रेड होईल आणि रेड आहे तिकडे ब्ल्यू होईल. ओके, आणि ह्याच्यामुळे हा पिस्टन पाठीमागं पुढे सरकतोय आणि हा जो पिस्टन आहे जो पुढे पाठीमागं सरकतोय त्याची स्ट्रेट लाईन मोशन या बॉक्सला दिले. ओके, आणि तो जो बॉक्स आहे तो जर स्ट्रेट लाईन मध्ये मूव्ह नाही झाला तर there may be chances that this cylinder may get jammed with piston or this piston will get jammed in cylinder. कारण पूर्वीच्या मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस एवढ्या ॲक्युरेट नव्हत्या त्याच्यामुळं तिथे क्लिअरन्स स्पीड ठेवला जायचा. क्लिअरन्स स्पीड जर ठेवला तर त्याच्यामध्ये पॉसिबिलिटी असं आहे की स्टीम लीक व्हायची. आता पण तुम्ही जर बघितलं टू व्हीलर इंजिन तर तुम्ही ऑइल जिथून टाकता टू व्हीलरला म्हणजे इंजिनला, तो जर ऑइलचा नॉब तुम्ही उघडला आणि इंजिन चालू केलं तर तुम्हाला जर इंजिनच्या रिंग म्हणजे पिस्टन रिंग वगैरे जर खराब झाले असतील किंवा पिस्टन आणि सिलेंडर मध्ये जर क्लिअरन्स आला असेल तर काय होतं की वरती जे पेट्रोल आपण जाळतोय जे एक्झॉस्ट मधून एक्झॉस्ट यायला पाहिजे बाहेर, सायलेन्सर मधून जो एक्झॉस्ट धूर बाहेर यायला पाहिजे तो लीक होतो त्या पिस्टन मधून आणि तो काय करतो की खाली कनेक्टिंग रॉड कडे उतरतो. त्याच्या खाली असतं ऑइल, जे ऑइल फ्लेश होत असतं वरती पिस्टन साठी. तर त्या ऑइल जिथून आपण ऑइल टाकतो ते डायरेक्ट ओपन असतो होल. मग त्या ऑइल मधून जर आपल्याला दिसायला लागला धूर बाहेर येताना, तुम्ही नॉर्मली टू व्हीलर सगळेच वापरतात आय थिंक सो, तुम्ही ऑइल लेवल चेक करण्यासाठी तिथे एक नॉब दिलेला असतो, तो ऑइल लेवल चेक तुम्ही नॉर्मली करत असाल. नसाल करत तर आत्ता बघा टू व्हीलरची तुमच्या घरात जी टू व्हीलर असेल ती टू व्हीलरचा इंजिनचा ऑइल लेवल साठी असलेला एक छोटा ऑइल इंडिकेटर असेल त्याला उघडा, हाताने पण उघडतो किंवा पकडनं उघडू शकता तुम्ही. तो उघडा आणि गाडी स्टार्ट करा. जर त्या म्हणजे ऑइल पोरिंग होल मधनं जर आपल्याला धूर आलेला नाही दिसला तर इंजिन इज ओके, इन ओके कंडिशन. आणि त्यातून जर धूर येत असेल तर यू हॅव टू रिप्लेस पिस्टन रिंग्स, हे आपल्याला थोडक्यात सांगावं लागतं तिथं. तसं पूर्वी काय व्हायचं की हे टॉलरन्सेस जास्त द्यावे लागायचे. म्हणजे आता जसं सीएनसी मशीनिंग अवेलेबल आहे वेअर वी कॅन गेट व्हेरी स्मूथ सरफेसेस, बट इन ओल्डन डेज दॅट वॉज नॉट पॉसिबल. लेथ मशीन्स वेअर यूज, सिम्पल लेथ मशीन्स, त्यावेळेला सीएनसी किंवा एनसी मशीन नव्हत्या त्यामुळे सरफेस रफनेस जास्त असायचा. त्या केसमध्ये जर पिस्टन स्ट्रेट मूव्ह झाला नाही सिलेंडर मध्ये, थोडासा जरी वाकडा झाला तरी इट मे बी पॉसिबिलिटी दॅट इट गेट्स जॅम इन टू दॅट. आणि हे वॅटच्या लक्षात आलं. सो व्हॉट ही इन्व्हेंटेड that he invented one plumber block. त्या जो ब्लॉक आहे त्या ब्लॉकला प्लमर ब्लॉक म्हणतात, जो बाहेरच्या साईडला आहे, सिलेंडरच्या बाहेर आहे तो. ओके, मग त्या प्लमर ब्लॉकला जे काय व्हेरिएशन आहे बिकॉज आफ्टर दॅट दिस कनेक्टिंग इज कनेक्टेड, आणि जे काय व्हेरिएशन येणार आहे त्याच्या डिफ्लेक्शन मध्ये इट विल बी सस्टेंडेड बाय दिस प्लमर ब्लॉक अँड स्ट्रेट मोशन विल बी प्रोव्हाइडेड टू द पिस्टन. So for that purpose he has invented a straight line mechanism. Again I will show here one more animation. Here you can see clearly. So this crank is rotating, this coupler, there may be possibility that this coupler may transmit somewhat we can say instead of having straight motion it may give some फ्लक्च्युएशन्स इन टू दॅट. म्हणजे स्ट्रेट मोशन मध्ये फ्लक्च्युएशन येऊ शकतात. त्यामुळे हा जो बाहेरचा बॉक्स आहे त्याला प्लमर ब्लॉक्स म्हणतात. तो प्लमर बॉक्स इज कनेक्टेड टू द पिस्टन.
मग ह्या प्लमर बॉक्सला जर स्ट्रेट मोशन पोचली तर इट विल बी ट्रान्समिट टू द पिस्टन और पिस्टन स्ट्रेट लाइन मोशन फर्स्ट इट इज गिवन टू द प्लमर बॉक्स अँड देन आफ्टरवर्ड्स इट इज गिवन टू द क्रँक. आत्ताच्या केसमध्ये आता जर तुम्ही टू व्हीलरचे इंजिन बघितले तर हा बॉक्स तिथं नसतो, डायरेक्ट तिथं पिस्टन जोडलेला आहे. बिकॉज मॅन्युफॅक्चरिंग सिस्टम और मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस इज नाउडेज ॲडव्हान्स्ड आणि त्याच्यामुळं पिस्टन जॅमिंगचा प्रॉब्लेम त्याच्यामध्ये येत नाही. ओके, त्यासाठी त्यानं स्ट्रेट लाईन मेकॅनिझम फाइंड आउट केलं. नाव दॅट we do have video also for that, Watt straight line mechanism. If not, I will provide you that video later on. Let me just check. No, here Watt straight line mechanism is not available. I'll show you that animation later on to the next lecture. Okay, come to the point again. So what it gets, this is again approximate straight line mechanism by Watt. What it indicates, ऍक्च्युली जे सगळे मेकॅनिझम आहेत जे वॅटनं त्याच्या इंजिनवर बसवले होते ते सगळे ऑपरेट कशामुळे व्हायचे तर मेन पिस्टनचा जो रेसिप्रोकेटिंग होण्याची मोशन आहे त्याच मोशनला त्यानं सगळ्या लिंक कनेक्ट केल्या होत्या आणि त्याच्यातूनच तो पिस्टन मेन पिस्टनला प्रोव्हाइड केली जाणारी प्रेशराइज्ड स्टीम इनलेट आणि आउटलेट बंद करणं आणि चालू करणं हे ऑटोमॅटिक केलं होतं त्याने त्याच्यावर. ऍक्च्युली वॅट हॅज नॉट इन्व्हेंटेड स्टीम इंजिन. हे स्टीम इंजिन वॅटचं इन्व्हेन्शन नाहीये, बट ही हॅज इम्प्रूव्ड इट. ही हॅज प्रोव्हाइडेड scientific base, you can say mathematical background for that steam engine, and he has developed it. So it has been named by the Watt. हे स्ट्रेट लाईन मेकॅनिझम वगैरे ह्या सगळ्या गोष्टी बिकॉज ते ज्याने कोणी इन्व्हेंट केलं होतं यू कॅन फाइंड ऑन एन्सायक्लोपीडिया or on Google that who has invented first that steam engine. You will find some different name who was not actually intelligent like you or like Watt. He has just invented it, and later on Watt has patentized it and it has spread throughout the world. And you may know that एकदा स्टीम इंजिनचे चा शोध लागला आणि दुसरा बंदुकीचा शोध, या दोन शोधामुळेच अमेरिका सारख्या पण बलाढ्य, त्यावेळेला बलाढ्य नव्हता तो देश, पण इंग्लंडनं काय केलं की पूर्ण देश जगावर राज्य केलं. त्यांच्या साम्राज्यावरचा सूर्य कधी मावळत नव्हता. त्याला दोन कारण आहेत. एक तर पहिली गोष्ट म्हणजे त्यांच्याकडे लागलेला बंदुकीचा शोध आणि दुसरा आहे स्टीम इंजिनचा शोध. ओके, औद्योगिक क्रांती वगैरे सगळं त्याच्यामुळेच झालं. सो you can say that how much important it was at that time, that steam engine and its mechanisms too. So what happens in this case, this vertical line will give approximate straight line up to C to D, or you can say from B to D. Later on it gets some curvature path, and again it will be straight but not exact vertical. So this Watt straight line mechanism only acts between certain limitations, and limited straight line is provided by means of this Watt. Again, this I will elaborate in forthcoming lectures because it is very interesting. There are different straight line mechanisms are there, but first has invented by this Watt, and that is because again it was demand of that time of steam engines. Okay, this is third type of inversion or mechanism which we get from the 4-bar link mechanism. Now these 4-bar links are connected in different manners, so don't get confused that whether it is 4-bar mechanism or different mechanism. इथं फक्त चारच लिंक आहे, लिंक A B, B to D, D E. ओके, ह्या झाल्या तीन ज्या लिंकला रिलेटिव्ह मोशन मिळते त्या फिक्स लिंक. मग ती फिक्स लिंक ई जवळ फिक्स केली काय किंवा ए जवळ फिक्स केली काय, फिक्स लिंक ही फिक्सच लिंक आहे. ओके, म्हणजे ग्राउंडेड आपण एखादं
मेकॅनिझम जर आपण भारतात ग्राउंड केलं आणि दुसरा त्याचा ग्राउंडेड अमेरिकेत केला तर ग्राउंड पूर्ण सगळीकडे भारतात आणि अमेरिकेत एकच पृथ्वी आहे, त्याला आपण म्हणतो की तिथं ग्राउंडेड झालेला आहे. सो दिस अर्थ विल ऍक्ट ॲज ए लिंक, ओनली वन लिंक, ज्याला आपण ग्राउंडेड म्हणतो ती. एनी क्वेश्चन? हॅलो सर. हा बोला. सर कपलर आणि लिव्हर कशाला म्हणतात सर नेम? कपलर आणि लिव्हर, ओके. ठीक आहे. ही जी ग्रीन कलरची लिंक आहे त्याला लिव्हर म्हणायचं, पण ही येलो कलर आहे त्याला कपलर म्हणायचं. त्याचं कारण काय आहे की जी एक लिंक आहे जी रोटेट होते त्याला कनेक्ट किंवा कपल करणारी दुसऱ्या लिंकला जी ॲस्युलेट होऊ शकते, जी लिव्हर सारखी ऍक्ट होऊ शकते, त्याला कपलर म्हणायचं. लिव्हरला बंधन नाहीये की ते कुणाशी कनेक्टेड किंवा कुणाला दोन लिंकला कुठल्या तरी कपल करतंय असं. नॉर्मली काय होतं की परत एकदा आपण ॲनिमेशनला जाऊ, हे फॉरवर्ड लिंक मेकॅनिझम घेऊ. ठीक आहे. दिस फॉरवर्ड लिंक मेकॅनिझम इज बेसिकली डेव्हलप्ड. तुम्ही जर परत हिस्ट्रीत गेला आणि बघितलं तर बेसिकली हे कशात डेव्हलप केलंय की एक स्ट्रेट लाईन मोशन होती, ती स्ट्रेट लाईन मोशन आपल्याला रोटरी मोशन मध्ये कन्वर्ट करायची होती. फॉर एक्झाम्पल स्टीम इंजिन मधली, स्टीम इंजिन मध्ये रेसिप्रोकेटिंग झालेल्या पिस्टनची मोशन ही रोटरी नाहीये, ती स्ट्रेट मोशन आहे. ओके, जरी ॲस्युलेटरी असली म्हणजे पुढे पाठीमागे असली, रिव्हर्स मोशन असली तरी पण ती स्ट्रेट मोशन आहे. आणि अनलेस अँड अंटिल दॅट स्ट्रेट मोशन इज नॉट कन्वर्टेड इनटू रोटरी, आपण त्यानं कुठलंही व्हील फिरवू शकणार नाही. आणि तुम्ही जगातला आपल्या कुठल्याही मेकॅनिकलचा पार्ट घेतला तर मॅक्झिमम तुम्हाला असं दिसेल की रोटरी मोशन इज द इम्पॉर्टंट मोशन. म्हणजे सगळ्या केसमध्ये ती लेथ मशीन असेल, सीएनसी मशीन असेल, इवन यू कॅन से रॉकेट लॉन्चिंग मेकॅनिझम असेल किंवा रॉकेट लॉन्चिंग करतानाच वापरलं जाणारं इंजिन असेल. ओके, म्हणजे मी एकदम ग्राउंड लेवलचं मेकॅनिझम सांगतोय ते स्पेस मेकॅनिझम पर्यंत. इथं रोटरी मोशनला सगळ्यात जास्त महत्व आहे. इव्हन विमानात वापरले जाणारे जे टर्बाईन आहेत ते टर्बाईन पण रोटरी मोशन कन्वर्ट करतात. इलेक्ट्रिकल मोटर रोटरी मोशन कन्वर्ट करते. तर ही रोटरी मोशन आपल्याला उपयुक्त आहे बिकॉज इट कॅन बी ट्रान्समिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय मीन्स ऑफ simple ways like belt, rope, chain. Okay, and second thing is that rotary motion, because of this rotary motion it is possible to get the propagation motion. म्हणजे प्रोपोगेशन त्याच्यामुळे पॉसिबल आहे. त्या केसमध्ये हा जो रोटरी पार्ट होता त्याला त्यांनी क्रँक म्हटलं आणि जो ऑस्सिलेटिंग पार्ट होता त्याला लिव्हर म्हटलं. त्याला दोन्हीला कनेक्ट करणारा काय तर त्याला कनेक्टर किंवा कपलर म्हटलं. हा त्याच्यातला डिफरन्स आहे. इज इट क्लिअर? येस सर. ओके, आता ह्या कपलर आणि लिव्हर किंवा ऑस्सिलेटिंग लिंक याला त्यांना समवॉट सेम टाईपचीच मोशन आहे. यू कॅन सी हिअर. ओके, ही जी व्हाईट लिंक आहे ह्या व्हाईट लिंकला कुठल्या टाईपची मोशन आहे म्हणजे वेदर इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रोटरी अँड लिनियर. Difference you can see the difference. I will play once again this video. Concentrate on that. White link ला किती मोशन आहे? It has two motions. Two motions. म्हणजे it will have the linear, that means
On this plane it is having linear motion. Right now this is the position, it goes in x direction and y direction linearly, but simultaneously it is rotating also. It is rotating about the joint where it has connected to the blue link and also with the red link. त्याला दोन टाईपच्या मोशन आहेत, पण बाकीच्या राहिलेल्या ज्या दोन लिंक आहेत ज्यांना मोशन दिली जाते की ब्ल्यू तर फक्त रोटरी मोशन आहे, त्याला लिनियर मोशन नाहीये. Then this red link is having only oscillatory motion, that is the part of rotary motion, not a part of linear motion. ही रोटरी मोशन होते. हा एकच कपलर असा आहे की ज्याला ट्रान्समिटरी और यू कॅन से लिनियर अँड अँग्युलर मोशन इज प्रोव्हाइडेड. हा पण एक फरक आपण त्या दोन्हीमध्ये करू शकतो. ओके. Okay, next part which we are going to see is again very important. That is slider crank mechanism. Now it has become different mechanism by reducing length of one link in 4-bar link mechanism so that it will become a slider. म्हणजे इथं पण 4च लिंक आहे. ओके. 4 लिंक कुठले कुठले आहेत? एक फिक्स लिंक आहे, ती इथं फिक्स काय, हे एकमेकाला कनेक्टेडच आहे, आणि इथं फिक्स काय, हे दोन्ही लिंक एकच आहेत. दुसरी रोटेट होणारी लिंक आहे. ओके. तिसरी कनेक्टिंग और कपलर, आता याला कनेक्टिंग रॉड म्हणू आपण. 2 नंबरला क्रँक म्हणू. ओके. 3 नंबरला कनेक्टर म्हटलंय आपण. 4 नंबरची एक लिंक आहे इथं, जी लिंक एक वर स्लाइड होते. अगोदर काय होत होती, तिथं पण एक रोटरी पेअर किंवा त्याला आपण हिंज टाइप ऑफ पेअर प्रोव्हाइड केलं जायचं. बट नाव this pair type of pair has changed and it has become sliding pair. पण लिंक 1 आणि 4 ह्याच्यामध्ये रिलेटिव्ह मोशन आहे, ती आहे स्लाइडिंग. ओके. लिंक नंबर 3 and 4 it is having turning pair, that means it is not sliding, it is turning pair. इथं आपण हिंज बसवले आणि हे पिन बसवले. त्या पिन वर काय होतं की हा पिस्टन, समजा हे पिस्टन मी इथून उचलला तर तो पिस्टन फक्त असा रोटेट होऊ शकतो. त्यावेळेला 1 आणि 4 मध्ये कनेक्शन ठेवलेलं नाही काय. But now as it is acting or sliding on first link, okay, we'll say link number 3 and 4 is having turning pair. Link number 2 and 3 is having again turning pair. Link number 2 and 1 is having turning pair. But link number 4 and 1 is having sliding pair. Okay. But number of links are 4 only. So basically it is a 4 link mechanism. Only thing is that we have changed one pair from rotary to sliding. So it has become a different mechanism of 4-bar link. And this mechanism is used largely in engine, pumps and compressors. We can say this mechanism has revolved all the world. ह्या एका मेकॅनिझम मुळे आजच्या जगातले तुम्हाला जेवढे काही बदल दिसत आहेत ते चालू झालेत. कारण ह्या केसमध्ये मोशनचा टाईपच तुम्ही चेंज करताय. लिनियरची रोटरी मध्ये कन्वर्ट करताय आणि रोटरीची लिनियर मध्ये कन्वर्ट करताय. ओके. सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट मेकॅनिझम. अँड नाव वी आर गोइंग टू सी इट्स इन्व्हर्जन्स. नाव फर्स्ट inversion, here only you can see that first link is fixed and we can get the reciprocating type mechanism. Now I'll reduce this diagram to its original part. Okay, and I will elaborate this diagram now.
For better understanding, I'll copy it to the next slide. Okay. Can you give just names as already we have decided? आपण अगोदरच डिसाइड केले त्यानुसार आपण ह्याला नाव देऊया. कोणीतरी एक जण सांगेल मला. एक नंबर कुठल्या लिंकला म्हणायचं? फिक्स्ड लिंक. फिक्स नाही, नेहमी आपण त्याला फिक्स ठेवूच असं नाही. आपल्याला काय करायचं आहे आता, त्या 4 लिंक आहेत, त्या 4 लिंक एक एक करत फिक्स करायचे आहेत आपल्याला. मी तुम्हाला मगाशी दाखवलं ती पहिली लिंक फिक्स केली होती मी. त्याला नाव दिलं होतं ज्यावेळेला आपण त्यामुळे आपल्याला रेसिप्रोकेटिंग टाइप मेकॅनिझम मिळालं. जी फिक्स असेल ती एक नंबर असं नाही धरायची. आपण एकमेकाच्या जे रिलेशन आहे त्यानुसार धरायचे. 1 नंबर आणि 2 नंबर ह्याच्यामध्ये कुठलं पेअर आहे? ह्या केसमध्ये सांगू शकाल? एक नंबर आणि 2 नंबर मध्ये कुठलं पेअर आहे? हा, इथे बघा 1 आणि 2 मध्ये कुठलं पेअर आहे? टर्निंग पेअर. आर यू गेटिंग मी ऑर नॉट? येस सर. टर्निंग म्हणजे रोटेट होऊ शकते. एक वर दुसरी लिंक आहे ती रोटेट होऊ शकते, त्याला टर्निंग करायला अलाउड आहे. टर्निंग पेअर. 2 आणि 3 मध्ये टर्निंग पेअर. टर्निंग पेअर. 3 आणि 4 मध्ये टर्निंग पेअर. टर्निंग पेअरच आहे. आणि 4 आणि 1 मध्ये स्लाइडिंग पेअर. बस हेच आहे, हे कन्सिडर करायचं, हे लक्षात ठेवायचं फक्त आपण. म्हणजे एकदा काय केलंय आपण, ज्याच्यावर पिस्टन स्लाइड होतो त्याला आपण नाव दिले साळुंखे. ओके. पिस्टनला नाव दिले आपण सपोज पवार. पिस्टनला ज्यानं कनेक्ट केलंय त्याला नाव दिलं आपण कदम. आणि हा कनेक्टर जो साळुंखेला कनेक्ट आहे, जो रोटेट होऊ शकतो, त्याला फिक्स पण करायचा आहे नंतर, त्याला आपण नाव देऊ वेगळं काहीतरी. ओके, जोशी कुलकर्णी. ठीक आहे. ही नावं चेंज करायची नाहीत आता. फक्त काय करायचं आपल्याला की एकदा आपण लिंक नंबर 1 फिक्स केली होती ती सोडायची, लिंक नंबर 2 फिक्स करायची. 2 फिक्स केलेली परत सोडायची, 3 फिक्स करायची. 3 फिक्स केलेली सोडायची, 4 फिक्स करायची. आणि आपल्याला कुठले मेकॅनिझम मिळतात ते बघायचं. दॅट यू आर गोइंग टू से ॲज ए इन्व्हर्जन्स. ओके. So first inversion by fixing first link. That is nothing but the reciprocating mechanism. We have got it. But just I want to know now here how we can give the nomenclature. आता मला लिंक नंबर 1 म्हणायचं आहे, 2 म्हणायचं आहे, 3, 4 हे नाव द्यायचे. कशाला लिंक नंबर 1 नाव देऊ? ठीक आहे. जो स्लाइड होतो त्याला तर नाव देऊ आपण 4. तो फिक्स आहे, बरोबर आहे. ज्याच्या वरती स्लाइड होतो त्याला नाव देऊ आपण 1. ऑलरेडी आपलं ठरलंय. ओके. 1 ला डायरेक्ट 3 कनेक्ट नाही कुठंच, त्यामुळे 1 ला जो डायरेक्ट कनेक्ट आहे तो आहे 2. आणि 2 हा डायरेक्ट कनेक्ट आहे 3 चे.
4शी डायरेक्ट कनेक्टेड नाहीये, त्यामुळे 2शी जो कनेक्टेड आहे दॅट इज 3. एनी डाऊट? हॅलो? No, sir. Not. No doubt. You don't have any doubt. Okay. Suppose I fix this fourth link. 4 आणि 1 ह्याच्यामध्ये समजा ही 1 ह्याच्यात जर स्लाइड व्हायला लागली 4 मध्ये, whether it will make any difference? आपल्याला काय पाहिजे, 1 आणि 4 मध्ये स्लाइडिंग व्हायला पाहिजे एवढंच. मग 1 मध्ये 4 स्लाइड होतोय का 4 मध्ये 1 स्लाइड होतोय, इट डझंट मॅटर. ओके, so we'll get the mechanism. So we'll see first the inversions of slider crank mechanism. First inversion is reciprocating engine, which we have seen. Second is the oscillatory cylinder engine. We'll see. Second, it is not second actually. We'll see basically one by one. So this is first inversion when you are going to fix the first link. Okay, and fourth link is sliding inside this first link. म्हणजे first link लाच आपण सिलेंडरचा शेप दिला, it will act as a cylinder, and fourth link will act as a slider. Second is connected to the one and it is rotating, and third is acting as a coupler. So it is going to become a slider crank mechanism. Okay, or reciprocating mechanism it is called as. ही जी diagram आहे, here you can concentrate. What we have done, we have fixed link number 1. हे जे triangle दिसत आहेत, ते triangle is nothing but the symbol of fixing. Getting? So in this case, this slider is going to slide over the link number 1. 2 is going to rotate, 3 is acting as a coupler, and 4 is slider. So it is reciprocating or slider crank mechanism. Any doubt till now? Now concentrate on the second diagram. Whether I have changed nomenclature, मी nomenclature चेंज केलंय का? त्या केस मध्ये काय केलंय, ही जी लिंक आहे better way you can see again here. I will add one more link. तीच डायग्राम काढतो मी इथं. एक स्ट्रेट लाईन आहे, त्याच्यावर एक पिस्टन आहे. ओके, स्ट्रेट जे आहे त्याला आपण लिंक नंबर 1 म्हटलं, इथंच नाव देऊन टाकू त्याला लिंक नंबर 1. त्याच्या कनेक्टेड पण स्लाइडिंग पेअर तयार झाला पाहिजे, त्याला 4 म्हटले. ओके, देन 1 is directly connected to 2 and 2 is directly connected to 3 and 3 is directly connected to 4. Any doubt? आता मी काय करतो, फक्त ह्याला रोटेट करतो. ठीक आहे,
त्याला थोडंसं टिल्ट करतो फॉर द बेटर अंडरस्टँडिंग पर्पज. काय प्रॉब्लेम आहे? तेच राहिलेत. नावं देऊ परत एकदा आपण. पात्र 1 आहे, जो स्लाइड होतोय तो 4 आहे. 4 आणि 1 स्लाइडिंग पेअरनं कनेक्टेड आहे. 1 ला डायरेक्ट कनेक्ट आहे तो 2 आहे. 2 ला जो डायरेक्ट कनेक्ट आहे तो 3 आहे. Now I want to apply fix. I want to fix second link. Any doubt? मी लिंकच्या लेंथ कमी जास्त केलेत फक्त. ओके, अँड हिअर सेकंड लिंक इज फिक्स्ड. And if suppose I reduce length of this third link in such a way that it can rotate about its fixed point. हा जो फिक्स पॉइंट आहे त्याच्याभोवती जर ती रोटेट झाली, we don't have any problem. Number 3 number link is going to remain third link. It doesn't matter. This 4 will oscillate or slide. Okay, and link number 1 can oscillate in this way. एकदा इकडे जाईल त्या सगळ्यांनाच घेऊन. ओके, परत एकदा तिथं ओरिजिनल पोझिशनला येईल. काय प्रॉब्लेम? पण लिंक फिक्स कुठली केली मी इथं? लिंक नंबर, हॅलो, Link number 2. 2, and we get another inversion, that is second inversion of same slider crank mechanism. Here you can see. जी ग्रीन लिंक आहे that is acting as a third link. White link is acting as a third is connected to the first. First, that is first link, is allowing to slide this slider. Okay, black is slider and this red is first link. Okay, इथं आपण नॉमेनक्लेचर फिक्स करू. 4 नंबर स्लाइडर and ज्याच्यातून स्लाइड होतो that is 1. 1 is directly connected to the second, म्हणजे ग्रीन ही सेकंड झाली. Second is connected to the third. Okay, and third is also connected to the fourth. हा जो स्लाइडर आहे, हा स्लाइडर हे व्हाइट आर्क सर्कल दिसतंय ना, that circle should be hinge joint. नाहीतर हा स्लाइडर जर फिक्स केला, वेल्ड केला, तर it is not possible to have sliding inside this red link. Are you getting me? Any question? If you have not understood it, you are free to ask. And this is called as quick return mechanism, which is used in shaper machine.
one more quick return mechanism is available. या केसमध्ये तुम्ही एक लक्षात घ्या की हा जो ब्लॅक स्पॉट आहे इथला आणि ह्या ग्रीनचा जो सेंटर आहे ब्लॅक, ह्या सगळ्याची मिळून ह्याच्या पाठीमागे जी ब्लॅक आहे ती एकच लिंक आहे, विच इज फिक्स्ड. इथं खाली इथं ग्राउंडेड आहे, ती जमिनीला कनेक्टेड आहे. ओके. आणि हा जो स्लायडर, या रेड कलरचा जो आहे डॉट, तो स्लायडर म्हणून ऍक्ट होतोय, तो स्लाइड होतोय. स्लायडरला तर आपण नाव दिलेलं आहे 4, लगेच ओळखते तो स्लायडर. त्याला 4 नंबर दिलाय. ज्याच्या भोवती किंवा ज्याच्या वरती, ज्याच्या आतमध्ये तो स्लाइड होतो ती लिंक 1च असली पाहिजे. ओके. म्हणजे स्लायडर झाला हा रेड 4 नंबर, आणि हा जो ब्ल्यू आहे तो 1 नंबर. ओके. हे तर फिक्स झालं. हा 4 जो आहे तो डायरेक्ट कनेक्टेड नसतो 2ला. 2ला कोण कनेक्टेड आहे? 1 ला कनेक्टेड, म्हणजे ही ब्लॅक जी बागची स्ट्रीप आहे पूर्ण, दिस विल ऍक्ट ॲज अ फर्स्ट लिंक, सॉरी सेकंड लिंक. फर्स्ट इज दिस ब्ल्यू. हा सेकंडच फिक्स केलाय आपण आता. आता ह्याच्यामध्ये डायग्राम काढताना आपण फक्त काय केलंय की हा जो ग्रीन पार्ट आहे जो पूर्ण रोटेट होतोय, जे डिस्क म्हणून दाखवली, त्या डिस्कच्या ऐवजी आपण फक्त एक लिंक दाखवली या दोन्हीमध्ये. इथं ही 3 नंबरची फक्त लिंक दाखवली. इथंच ही पूर्ण रोटेट होणारी डिस्क जर दाखवली, इट विल लुक लाईक दिस. ओके. अँड 1 is connected to 4, 4 is connected to 3. आता हे जे आहे इकडे, हे बाकीचं मेकॅनिझम सोडून द्या. एक क्विक रिटर्न साठी आपण एक्स्ट्रा वाढवलेलं आहे, त्या लिंक आपल्याला काही घेणं देणं नाही सध्या. आपण फक्त 4च लिंकवर कॉन्सन्ट्रेट करायचं आहे. एक स्लायडर, त्याला 4 नंबर दिलाय, ज्याच्यात किंवा ज्याच्यावर स्लाइड होते त्याला 1 नंबर दिलाय. 4 आणि 1 फिक्स झाले. राहिले 2च लिंक. 1 ला डायरेक्ट कनेक्ट असलेले 2 नंबर, 2 ला डायरेक्ट कनेक्ट असलेले 3 नंबर. 3 आणि 4 हे एकमेकाला कनेक्टेड आहेत, म्हणजे रेड आणि ग्रीन एकमेकाला कनेक्टेड आहेत. ब्लॅक इथं जे होल प्रोव्हाइड केलंय किंवा ज्याच्या भोवती ग्रीन फिरते, ती ब्लॅक आहे ती 2, हीच ब्लॅक परत 1 ला कनेक्ट झाले. ओके. ह्या 4च लिंक महत्वाच्या आहेत, बाकीचे हे एक्स्ट्रा मटेरियल. एनी डाऊट? Hello? Take your own time for understanding it. Do you have any doubt? Any one of you? You can comment, write comment. मी थोडासा जास्त वेळ ह्याच्यासाठी देतोय की दिस इज व्हॉट वी कॅन से, वी रिक्वायर सम व्हॉट इमॅजिनेशन इन दिस. समजलंय का नाही? But should I repeat it? Yes, please.
आता इमॅजिनेशन करायला जरा सोपं जाईल. त्या केसमध्ये हे रोटेट होणार आहे, त्याला मी आपल्या भाषेत सर्कल करू. हे सर्क्युलर आहे. ओके, 3 नंबरची लिंक आहे ती सर्कल तयार झाली आता, विच इज रोटिंग कम्प्लिटली. 1 number is oscillating and 2 is fixed. 4 is sliding on or inside 1. Got it or not? Hello? Class मध्ये आहेत ना तुम्ही सगळे? Understood. Okay, no problem. That's what I was expecting. So this is called as quick return mechanism, which is used in shaping machine. And this quick return, why it is called as quick return, you can observe here. Now see, from this point, this tool is started to come back from this, exactly this point, and up to this only. So this angle of rotation is only small angle of rotation is provided for the return. Whereas forward stroke is taking place from this point, it will cover this much angle, and up to this where I have put the cursor, up to this point, this large angle is provided for the forward stroke, whereas the small angle is provided for the return stroke. So that's why return is in short time, forward stroke is taking longer time. That's why it is called as quick return mechanism. In this case, this forward stroke is used for the cutting purpose and backward is ideal. टूल अशा पद्धतीने तिथे प्रोव्हाइड केलेलं असतं की फॉरवर्ड जाताना ते मटेरियल कट करत जातं, बॅकवर्ड येताना इट विल कम आयडियल, इट विल नॉट कट एनी मटेरियल. So to reduce that time, return time of that tool, we are going to use this mechanism, and this is called as quick return mechanism. It is withwards quick return or crank and slotted lever quick return mechanism. Okay, परत एकदा बघा. डिस्क तर सेम आरपीएम न रोटेट होणार आहे, त्यामुळे क्विक रिटर्न येण्यासाठी ते काय फास्ट फिरणार नाही आणि पुढे जाण्यासाठी स्लो फिरणार नाही. ती एकाच आरपीएम न सेकंदाला एक सायकल जर त्यानं पूर्ण केलं तर त्या सेकंदातले 360 डिग्री एक सेकंद लागतो 360 डिग्री पूर्ण करण्यासाठी. Or we'll say 1 hour is required for completing 360 degrees. Okay, 60 minutes are required for that. मग एका डिग्रीला किती झाले? How many minutes will be available? 0.6 minutes will be available, right? 0.6 मिनिट मध्ये 1 डिग्री रोटेट होते. समजा मी फॉरवर्ड साठी जर 270 डिग्री दिल्या तर इट विल टेक 270 मल्टिप्लाय बाय 0.6 मिनिट्स. टू 70 multiplied by 0.6 minutes. Okay, it will take, sorry, somewhere it is going wrong. First of all, 60 divided by
360. It is 0.60 167 minutes will be available for 1 degree of rotation, and we have to multiply it with 270 degrees. 45 minutes are required for going forward. आता 270 जर फॉरवर्डला दिली असल्या तर राहिल्या किती 360 मधल्या 130 डिग्री, राईट. रिटर्न साठी जर आपण 130 डिग्री दिली तर हाऊ मेनी टाइम इट इज रिक्वायर्ड? 360 multiplied by 0.167. 21 minutes will be provided, 21 minutes will be provided for the return. मग क्विक रिटर्न झालं ना तेवढंच डिस्टन्स त्या टूलनं ट्रॅव्हल केले. पण डिस्कनं फक्त 360 डिग्री रोटेशन 1 कंप्लीट आहेत, त्याच्यातल्या 130 degrees are for the return and 270 degrees are for the forward. So definitely 270 degree required more time as compared to 130 degrees. So it is called as quick return mechanism. Further we will move again. This is description. In this case we will fix link number 3. First of all, we will understand how we can fix link number 3. This is link 1 in which this piston is allowed to slide. Okay, this one is connected to 2. And 2 is connected to 3, and 3 is connected again to 4. So nomenclature will be 2, this will be 3, and this will be 4. Okay, diagram same as ठेवायची. फक्त काय करतो ह्या डायग्रामला थोडं रिव्हर्स करतो. आणि मला पाहिजे तसं रोटेट करतो त्याला. काय प्रॉब्लेम आहे? अजून पण ही 4 नंबरची लिंक आहे. ही स्लाइडिंग 1 मध्ये होते, 3 कनेक्टेड आहे 4 ला, 2 कनेक्टेड आहे 1 ला आणि 3 ला. ओके, इथे बघा. This link number 4 which is sliding inside or on link number 1. हे 4 नंबर.
ते ज्याच्या आतमध्ये किंवा ज्याच्या वर स्लाइड होते ते आहे एक. बरोबर आहे, हे दोन तर नाव फिक्स आहेत. आता एक हा डायरेक्ट कनेक्टर असतो 200, 300 डायरेक्ट कनेक्ट नाही होतो. दॅट्स वाय हिअर वी हॅव टू गिव्ह नेम ॲज अ 2 and 2 is connected to 3. This will become link number 3. 3 आणि 4 ह्याच्यामध्ये हे रोटरी पेअर आहे, हा सर्कल दिसतोय तो. 4 आणि 1 ह्याच्यामध्ये स्लाइड होतोय, स्लाइडिंग पेअर आहे. 1 आणि 2 रोटरी पेअर आहे. 2 आणि 3 रोटरी पेअर आहे. It is said as oscillatory cylinder engine. Let's say animation for that. First of all, this crank is rotating. Crank is nothing but which link? Second is connected to fixed link. आता इथं हा जो पार्ट आहे तो फिक्स करणार आहे आपण. इथं पण फिक्स केलाय, म्हणजे हे सगळं मिळून एकच लिंक झाली. हा पिस्टनला मी सिलेंडर तयार केला. जो अगोदर पिस्टन होता ना स्लाइडिंग होणारा, त्याला सिलेंडर सारखा शेप दिला. पण तो डायरेक्ट कनेक्टेड असतो 1शी. आणि या 1ला काय केलं, फोर्जिंगनं पुढच्या साईडला पिस्टन सारखा शेप दिला. आणि हे एकच लिंक आहे, व्हाईट दिसते, ही पूर्ण एकच आहे. याच्यामध्ये या पुढच्या पार्ट आणि हा जो रॉड आहे याच्यामध्ये कुठलीही रिलेटिव्ह मोशन नाही, एकमेकाला कनेक्टेड आहेत ते रिजिडली. ओके, परत एकदा बघा. एक नंबरची लिंक आणि 4 नंबरची लिंक ह्याच्यामध्ये स्लाइडिंग पेअर आहे. ओके, हे स्लाइडिंग पेअर. आता ही एक जी आहे ती 3ला कनेक्टेड नसते, म्हणून त्याला जी कनेक्टेड आहे त्यांच्यामध्ये टर्निंग पेअर आहे ती 2 आहे. 2 ही 3ला कनेक्टेड असते, त्यांच्यामध्ये जे पेअर आहे ते टर्निंग आहे. आता ही 3 आणि 4 ह्याच्यामध्ये पण टर्निंग पेअर आहे. ओके, 4ला फक्त शेप दिलाय सिलेंडरचा, 1ला शेप दिलाय पिस्टनचा. दॅट्स ऑल. एनी डाऊट? कोणाला काय शंका आहे का? No problem, sir. Good. Now we'll move further. This is description about the oscillatory cylinder engine. This rotating link, then 4th is slider, and it is connected with the oscillating cylinder. This is 4th, and this is 3. So how it works and all that has been just now we have seen in the animation how it works. Then 4th inversion, again just I have rotated this diagram. Diagram सेमच आहे. Better way I will draw it once again.
सिलेंडर मुद्दाम मोठा काढलाय मी. इथं कनेक्ट करू सो दॅट वी कॅन अंडरस्टँड इट बेटर. ह्याच लाईनवर याला असं काय पाहिजे का असं काय नाही. लिंक नंबर 1 आतमध्ये स्लाइड होणारी किंवा त्या स्लायडरला अलाव करणारी स्लाइड करायला. लिंक नंबर 4 हा स्लायडर आहे छोटा. लिंक नंबर 2, लिंक नंबर 3. काय प्रॉब्लेम आहे? त्याला फक्त रोटेट करतो मी असं. छोटी करू जरा. ठीक आहे. One more change I want to do. Suppose I extended this link. त्याच्या प्रॉपर्टी मध्ये काय फरक पडणार आहे? काहीच नाही. इथं एक टर्निंग पेअर आहे, ते टर्निंगच राहणार आहे. इथे एक टर्निंग पेअर आहे, ते टर्निंगच राहणार आहे. आणि इथं टर्निंग पेअर आहे, ते टर्निंगच राहणार आहे. Now I am going to ground this link number 4. काय problem? If I give oscillatory motion, you can understand it in better way. याला जर oscillatory motion दिली, what will happen to this vertical link? Will it get reciprocate? आणि काय केलं की इथे एक वेल्ड केला मी. How it is looking like? तुम्ही रोजच्या तुमच्या आयुष्यात कुठे बघितलंय का असं मेकॅनिझम? Now can you tell me? Hello? Yes, sir. Yes, sir. What is it? It is a hand pump, right? Same way. ही बोरची वेल आहे. आता ही मी एवढीच लिमिटेड न ठेवता त्याला मोठी करू आपण. जाऊ दे ग्राउंड मध्ये. ग्राउंडच आहे, ती हलत नाही जागेवर. हा जो त्याच्या आतमध्ये, नाव यू कॅन से दिस पिस्टन अँड दिस लिंक, ह्याच्यामध्ये रिलेटिव्ह मोशन नाहीये कुठली. ही लिंक आणि ही पिस्टन तिथे वेल्ड केलाय मी. सो इफ इट रेसिप्रोकेट्स इट विल गेट द रेसिप्रोकेटरी मोशन. म्हणजे आपल्याला 4 नंबर आणि 1 नंबर मध्ये रेसिप्रोकेटिंग मेकॅनिझम और रेसिप्रोकेटिंग मोशन पाहिजे किंवा स्लाइडिंग पेअर पाहिजे, ते आहे. 1 2 ला कनेक्टेड आहे, त्यामुळे ही झाली 2 नंबरची.
2 ही 3 ला कनेक्टेड असते. 2 आणि 3 कनेक्टेड आहे, त्यांच्यामध्ये टर्निंग पेअर आहे. 3 आणि 4 एकमेकाला कनेक्टेड आहे, त्याच्यामध्ये टर्निंग पेअर आहे. ग्राउंड itself is acting as a fourth link. चार नंबरची लिंक आहे. ही 1 नंबर आहे. Any problem? Do you have any problem? No, sir. No problem. No problem. Good. So what we'll do, we'll stop here.